அற்புத ரேசு தொலைக்காட்சி.
Yes, friends, you are watching Arpudar Yesu TV. Arpudar Yesu TV means miraculous Jesus. Arpudar Yesu TV, a TV which works for the Catholic Church, works for the people who have talent. I request you to support Arpudar Yesu TV, which means Miraculous Jesus TV, so that we can take the word of God using media, young talent to the goal. So, requesting for your support, help. The bank details, address, phone number, the website address is given below, so that you can call, write, or let us know your feedback as well as support us, so that we can take the word of God through media and work together as one team. Thank you. Your Nelson Anthony Jokiam from Arpudar Yesu TV. Thank you. Hello friends, உங்களோட Arpudar Yesu TV ல திரும்பியோ நெல்சன். Friends, Arpudar Yesu TV உங்களோட டிவி. இது Arpudar Yesu TV மூலியமாக இருக்கிற டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்து இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்காக, இளைய சமுதாயத்துக்காக மீடியா மூலியமா நாங்க ஆண்டவரோட நற்செய்தியை நாங்க கொண்டு உங்களோட வீட்டுக்கு வரோம். ஸோ இந்த Arpudar Yesu டிவி வந்து உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை. இதை நம்ம சேர்ந்து நம்ம ஒரே டீமா நாங்க சேர்ந்தோம்னா நிச்சயமாக இப்போ நீங்க பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குற போல நாங்க இன்னும் அதிகமான நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம். நன்றி. உங்களோட நெல்சன் ஆண்டனி ஜோ. கிறிஸ்து இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, நமது அற்புதர் இயேசு டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் எழுச்சியூட்டும் இறை செய்திகள், அபிஷேக ஆராதனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் எண்ணற்ற மக்கள் மன மாற்றத்தையும் உடல் சுகத்தையும் ஆழ்ந்த இறை அனுபவத்தையும் பெற்று வருகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. பிரியமானவர்களே, இந்த உன்னதமான நற்செய்தி பணியின் எல்லைகள் விரிவுபடுத்தப்படவும், இன்னும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் திரள் திரளாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிந்து கொள்ளவும், இந்த பணி எந்த தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடக்கவும், தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் உங்கள் ஜெபங்களையும் தாராளமான காணிக்கைகளையும் அன்புடன் எதிர்பார்க்கிறோம். நீங்கள் காணிக்கைகளை அனுப்ப வேண்டிய விவரங்கள்: பேங்க் டீடைல்ஸ், Bank of India, account name Jesus Helps, account number 8033101196, bank name Bank of India, bank branch Washerman Pet. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அக்கவுண்ட் நேம் நெல்சன் ஆண்டனி எல், பேங்க் நேம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அக்கவுண்ட் நம்பர் 300787565665, ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் SBI N 0001794, branch New Washerman Pet. Address for money order, DD and check. Arpudar Yesu TV, 56/11, Avur Muthaiya Street, New Washerman Pet, Chennai 81. Contact numbers 8148912933, 9789866627 and 9790721603. Email ID nelsonAjokiam@gmail.com. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Everybody, I think this is the first time we are having a program in the hall. Am I correct? I thought this hall will not contain all of us. But then I feel that this is more than sufficient. But then I want each and every one of you to concentrate on this important program and try to do the needful. First, we must stop talking
the teacher's presence must be made meaningful. Okay. Now we start the program. Today, Mr. Janardhanan will be the MC. And I hope the smaller children especially will try to keep quiet. Okay? Let's begin the program. Only the teachers to stand. Teachers, please stand. All the students, please sit down. Now, may I call upon the choir group to sing the prayer song. Prayer song. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray, hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning, 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 keep me burning to the end of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kingdom, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Give me love in my heart, keep me loving, loving, loving. Give me love in my heart, I pray, hallelujah. Give me love in my heart, keep me loving, 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 keeping loving to the end of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kingdom, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Gunaseelan of 10th standard. To welcome the gathering. குடியரசுத் தலைவர் பாரத ரத்னா இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பாரத ரத்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் என்பது தமிழ் காட்டும் வழி. அந்த வழியில் வாழ்ந்த நம் நாட்டின் பெருமைமிக்க வழிகாட்டிகளில் வரிசையில் அப்துல் கலாம் இடம்பெற்றுள்ளார். அவர் காட்டிய வழிகாட்டுதல்கள் என்றும் தமிழகத்தில் தொடர வேண்டும். அதுவே அந்த மாபெரும் மனிதருக்கு நாம் செலுத்தும் நன்றி ஆகும். ஆழ்ந்து கற்றல் படிப்பாற்றலை தரும். படிப்பாற்றல் எண்ணங்களை வளர்க்கும். எண்ணங்களிலிருந்து அறிவு பிறக்கும். அறிவு உயர நாம் வளம் பெருகும். நாடு உயரும். இதுவே மாணவர்களுக்கு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறிய அறிவுரைகள் ஆகும். இதனை பின்பற்றி நாம் முன்னேறுவோம். Now I request Mr. Giri, our PT master, to don the shawl on our chief guest. Mr. Nelson, who has come all the way from Chennai. He's a famous person in Chennai. He's a very religious person. He is able to spread the good news of Jesus to all the people in Chennai. He runs
his program under the name and title of Arpudar Yesu TV. As you see, he is a very simple and humble person. I just asked him to be with us today, though this program is only a way of reasoning, but then I wanted him to be here to see our place. We are very happy to have him in our midst, and Mr. Janardhanan will don on a ponnadai on him. I am really surprised to see this person who doesn't count the cost of what is really doing. He is ready to spend his time and energy for Jesus and to serve the people at large, in particular the people of Chennai. Okay, so we warmly welcome Mr. Nelson to this program. Yeah, thank you. I don't think he has finished his lunch. I asked him to come for lunch, but he said, my work is first. Okay, anyhow, let's continue with today's program. And over to Mr. Janardhanan. Thank you, Father. Thank you, Father. Now, let us listen to our friends, what they are going to read, what they are going to say about our former our former President, Dr. APJ Abdul Kalam. Now I call upon Gayatri S. from 10th standard, Gayatri, to read a poem in Tamil written by Dr. APJ Abdul Kalam. எழுச்சி நாயகர் டாக்டர் இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் நமக்காக மாணவர்களுக்காக எழுதிய கவிதை. நான் பறந்து கொண்டே இருப்பேன், நான் பிறந்தேன் அரும் பெரும் சக்தியுடன், நான் பிறந்தேன் நற்பண்புகளுடன், நான் பிறந்தேன் கனவுடன், வளர்ந்தேன் நல்ல எண்ணங்களுடன், நான் பிறந்தேன் உயர்ந்த எண்ணங்களை செயல்படுத்த, நான் பிறந்தேன் ஆராய்ச்சி உள்ளத்துடன், நான் பிறந்தேன் என்னால் முடியும் என்ற மன உறுதியுடன், நான் பிறந்தேன் ஆகாய உச்சியில் பறக்க, நான் பூமியில் ஒருபோதும் தவழ மாட்டேன், ஆகாய உச்சிதான் என் லட்சியம், பறப்பேன் வாழ்வில் பறந்து கொண்டே இருப்பேன். நன்றி. Thank you, Gayatri. Now I call upon Subhashini from 10th standard to read the golden words given by Dr. APJ Abdul Kalam. இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் பொன்மொழிகள். கொடுப்பது என்பது சிறந்த உயர்ந்த பண்பாகும். மன்னிக்கும் பண்புடன் இணையும் போதுதான் அது முழுமை அடைகிறது. ஒவ்வொரு நொடியும் படைப்பதற்கான நொடியே, அதை வீணாக்க வேண்டாம். பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் ஆற்றல்கள், அவற்றை இழக்க வேண்டாம். இந்த உலகத்தில் இந்த கண்கள் பார்க்க இழந்ததை திரும்ப பார்க்க போவதில்லை. ஆகையால் மிக சிறந்தவற்றையே செய்யுங்கள். நாம் புன்னகை என்ற உடையை அணிய வேண்டும். அதை பாதுகாக்க நம் ஆத்மா நல்ல குணங்கள் என்ற உடையை அணிய வேண்டும். வெற்றியடைய சிறந்த வழிகளாக எளிமையையும் கடின உழைப்பும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எல்லா வகையான வலிகளை தீர்க்கவும் எல்லா விதமான காயங்களை குணப்படுத்தவும் மிக சிறந்த மருத்துவர்கள் காலம், பொறுமை மற்றும் இயற்கை. பொறுப்புள்ள எளிமையான நேர்மையான கடின உழைப்பாளிகளை கடவுள் மதிக்கின்றார். ஏனெனில் அவர்கள்தான் உலகில் அவருடைய மிக சிறந்த படைப்பு என்று கடவுள் கருதுகிறார்.
நன்றி. Thank you, Subhashini. Now I call upon G.K. Ranjit from Standard 10th to read a poem written by Dr. APJ Abdul Kalam about what God gives. வானம் நீளமாக இருக்கும் அன்றோ, பாதை நிறைய பூக்களே பூத்திருக்கும் அன்றோ, இறைவன் வாக்கு தருவதில்லை. மழையில்லாத வெயிலோ, கவலையில்லாத மகிழ்வோ, வேதனையில்லாத சாதனையோ உண்டாகும் என்றும் இறைவன் வாக்கு தரவில்லை. ஆனால் இறைவன் உறுதி தருவது உழைப்பிற்கான நிறைவை, அனுதினத்திற்கான சக்தியை, பாதைக்கான வெளிச்சத்தை. நன்றி. Thank you, G.K. Ranjit. Now I call upon Lavanya from Standard 9th. Now I request all of you Kamalesh from Standard 7th to give a speech on Dr. APJ Abdul Kalam. APJ அப்துல் கலாம் விஞ்ஞானி, சமூக சிந்தனையாளர், மனிதாபிமானி, தமிழ் பற்றாளர் என கொண்டவர். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் விஞ்ஞானி, சமூக சிந்தனையாளர், மனிதாபிமானி, தமிழ் பற்றாளர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர். இந்த ஒவ்வொன்றிலும் அவர் தன் முத்திரை பதித்துள்ளார். அதுவும் முக்கியமாக இன்றைய இளைஞர்களின் உத்விக வேகமாக விவசாயிகள், தபால்காரர்கள், காவல்துறையினர்கள், மருத்துவர்கள், ஆசிரியர்கள் போன்ற துறையினர்களிடம் பெற்ற முக்கிய விஷயங்களை பல நேரங்களில் பல இடங்களில் கூறியுள்ளார். இளைஞர்களுக்கு அவர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து கூறினால் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தின் சிறந்த குடிமக்களாக உருவாக்கலாம் என்று அவர் அடிக்கடி கூறுவார். அப்போதுதான் தேசத்தையும் மேம்படுத்த முடியும் என்று கூறுவார். ஒரு விஷயத்தில் இறங்குவதற்கு முன் அதனை முடிக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் இறங்கினால்தான் அந்த விஷயத்தை முடிவெடுத்தபடி முடிக்க முடியும் என்று அடிக்கடி கூறுவார். இளைஞர்கள் அவரது நம்பிக்கை மரம் வளர்த்தலின் அவசியம், பயோடீசல் பயன்பாடு, விண்வெளி அணு ஆராய்ச்சி என்று அவருடைய சிந்தனைகள் மேலும் பெருகிக் கொண்டே போகிறது. 2020ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்று அவர் சபதம் எடுத்துக்கொண்டார். நன்றி. நன்றி கமலேஷ்.
Sarathi. May I request all the students to give a big clap. அன்பு குழந்தைகளே, சற்றே நிமிர்ந்து உட்காருங்கள். இப்போது நான் ஒரு சிறிய கதை சொல்ல போகிறேன். கதை 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 சொல்ல போகிறேன். இங்கே பாரு, என்ன பாரு, என்ன பார்க்கணும், இப்படி இப்படி பாரு, எப்படி பாரு, இப்படி பாரு, இங்கே இங்கே எல்லாரும் 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 என்ன கொஞ்சம் பாரு, ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்ல போகிறேன். கதை 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 பார்க்கலாமா, கேட்கலாமா? ஜோராக கேட்கலாம். நான் ஜோராக சொல்ல போகிறேன், நீங்கள் ஜோராக கேட்க போகிறீங்க. ஒரு வாட்டி நம்முடைய மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி, மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி, மாணவர்கள்னாக்கா குழந்தைகள்னா அவருக்கு ரொம்ப உசுறு. உங்களை மாதிரி குழந்தைங்களை பார்த்தாக்கா ஓடி போய் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிவார். யார் அவரு? நம்முடைய டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணாரு, அமெரிக்காவுக்கு போனார். எங்க போனாரு? அமெரிக்காவுக்கு போனார். அங்கே போனாரா, இந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்களாம் ஓடியாந்தாங்க. எல்லாரும் ஓடியாந்து பூங்கொத்தெல்லாம் கொடுத்து பாராட்டு தெரிவித்தாங்க, வாழ்த்து தெரிவித்தாங்க. இந்தாங்க பிடிங்க பிடிங்க பிடிங்க, வணக்கம் 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 எல்லாரும். அதில் ஒரு குழந்தை மட்டும், சார் நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க, சார் நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சு. ஒரே குழந்தை. அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவருக்கு நம்மளை பார்த்து ஒரு குழந்தை எங்கே பிறந்தீங்கன்னு கேட்குது. உடனே சொல்லிட்டார், யோசிக்கவே இல்லை, நான் சொர்க்கத்தில் பிறந்தேன். எங்க பிறந்தாரா? யாரு? டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எங்க பிறந்தாருன்னு கேட்டாக்கா, நான் சொர்க்கத்தில் பிறந்தேன். எவ்வளவு அருமையா சொல்லியிருக்காரு பாத்தியா, சொர்க்கத்தில் பிறந்தாரா அவரு. அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு புரியல, சொர்க்கம் எங்க இருக்குது, இவரு நான் இப்படி சொல்றாரு, நம்ம பூகோளத்தில் படிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கேள்வி கேட்கும்போது அவர் சொல்றாராம், நான் இந்தியாவை பார்த்துருக்கிறியா, இந்தியா படத்தை பார்த்துருக்கிறியா, அது வரைபடம் அல்ல, மேப்பு கிடையாது, அது எங்கள் அம்மாவோட படம். இந்தியாவினுடைய படம் என்பது எங்கள் அம்மாவுடைய படம், என் தாயினுடைய படம். இந்தியா இருக்குதே படம், அது என் தாயினுடைய படம். அந்த தாயினுடைய காலடியிலே, கடைசியில் காலடியில் ராமேஸ்வரம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஊரில் நான் பிறந்தேன். எந்த ஊரில்? ராமேஸ்வரன்ற ஊரில் பிறந்தேன். அந்த ஊர் எங்கே இருக்குது? என் தாயினுடைய காலடியில் இருக்கிறது. என்னுடைய தாயினுடைய காலடியிலே என்ன இருக்கிறது? சொர்க்கம் இருக்கிறது. என்னுடைய தாயினுடைய காலடியிலே சொர்க்கம் இருக்கிறது. எனவே நான் சொர்க்கத்திலே பிறந்தேன் என்று சொன்னார் நம்முடைய டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். எவ்வளோ அருமையாக சொல்லியிருக்கார் பார்த்தீங்களா. சொர்க்கத்தில் பிறந்தாராம், ராமேஸ்வரம் சொர்க்கம். ஏனென்று சொன்னால் இந்தியாவினுடைய காலடியில் இருக்கிறது, இந்தியா தான் அவருடைய தாய் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இந்த நாளை நாம் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவருடைய பிறந்த நாளை, இன்றைய தினத்தை இளைஞர் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ஆங்கிலத்திலே யூத் அவேக்கனிங் டே என்று சொல்லுகிறோம். இளைஞர் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாளை முன்னிட்டு நம்முடைய பள்ளியிலே பேச்சு போட்டி, கட்டுரை போட்டி, எழுத்து போட்டி, ஓவிய போட்டி முதலிய போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. பேச்சு போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற, ஆங்கிலத்திலே பேசி வெற்றி பெற்ற முதலாவதாக வந்த 6ஆம் வகுப்பை சார்ந்த ஜான்சி ராணியை அழைக்கிறேன். Good afternoon to all. Good afternoon to all. Now I am going to talk about Dr. APJ Abdul Kalam. Abdul Parkin Jainulabdin Abdul Kalam was born on October 1931 to a Tamil Muslim family in the pilgrimage of Rameshwaram on Pamban Island. His father Jainulabdin was a boat owner. His mother Aishama was a housewife. He is the youngest of his 4 brothers, only 1 sister in his family. In his school, he studied
He liked the maths subject very much. He completed his education at Rameshwaram. He's graduate in physics in Chennai in 1954. He moved to Madras in 1955 to study aerospace engineer. He was elected as 11th President of India in 2007. He called as a people's president. He referred as a while delivering a speech, he collapsed and died on 27th July in 2015 at Indian Institute of Management in Shillong. He was buried in Rameshwaram with the state honor. Thank you. Thank you, Jhansi Rani. டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்தது ஒரு எளிய குடும்பத்திலே. மிகப்பெரிய வருமானம் இல்லை, மிக அதிகமான அளவுக்கு சொகுசான வாழ்க்கை இல்லை. பற்றாக்குறை, பொருளாதார பற்றாக்குறை. இரண்டாவது உலகப் போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. செகண்ட் வேர்ல்டு வார், இரண்டாவது உலகப் போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இவர் சிறுவனாக இருந்தார். எல்லா பொருளும் விலைவாசி ஏறினே போகுது, விஷம் போல ஏறிட்டே போகுது. எல்லாம் விலை ஏறினே போகுது, மேலே போய்கினே இருக்குது. காசு இல்லை குடும்பத்தில், எப்படியாவது வீட்டுக்கு 4 காசு சம்பாரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தார். ஒரு முறை பார்த்தாக்கா இந்த புளியங்கொட்டை இருக்குது பார், புளியங்கொட்டை, புளியங்காய், புளியம்பழம், புளியங்கொட்டை, அந்த கொட்டையை கூட காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் தயாராக இருந்தாங்க. அந்த கொட்டையை அரைச்சி கஞ்சி காசி குடித்து பசியை தீர்த்துக்கலாம் அப்படி. புளியங்கொட்டை, அரிசி கிடைக்கல, சாப்பாடு கிடைக்கல. அந்த புளியங்கொட்டையை தெருவாட்டில் மரத்தடியில் பொறுக்கி கொடுத்தாக்கா 1 அணா கொடுப்பாங்க. 1 அணா, 16 அணா சேர்ந்தா 1 ரூபா. அதுக்காக அவர் என்ன பண்ணார், சிறுவனாக இருந்த பொழுது ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அந்த புளியங்கொட்டையெல்லாம் பொறுக்குவாராம். புளியங்கொட்டை தெருவெல்லாம் பொறுக்கி மரத்தடியில் பொறுக்கி கொண்டு போய் கொடுத்து 1 அணா வாங்கிட்டு போய் அப்பா கிட்ட கொடுப்பாராம். 1 அணா படிக்கும்போதே. ரொம்ப கஷ்டம். இரண்டாவது உலகப் போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதனால் ராமேஸ்வரத்துக்கு வர ட்ரெயின் அங்கே நிற்கிறது இல்லை அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க. ராமேஸ்வரம் வழியாக போகிற ட்ரெயின் அங்கே நிற்காது, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், நிற்காமல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்துல் கலாம் அவருடைய சகோதரர், ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், அந்த ஊருக்கு பத்திரிகைலாம் வாங்கி கொடுக்குற ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இருந்தார். தினத்தந்தி பத்திரிகை, இந்து பத்திரிகை டெய்லி வாங்கி கொடுத்துட்ருப்பார். அந்த ராமேஸ்வரத்தில் அந்த ட்ரெயின் நிற்கும்போது அதுலேருந்து பண்டில் எடுத்து விநியோகம் பண்ணுவார் வீடு வீடாக. இப்போ அந்த ட்ரெயின் அங்கே நிற்கிறது இல்லை. ட்ரெயின் நிற்காமல் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும்போது அதில் வர அந்த பத்திரிகை பார்சல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நியூஸ் பேப்பர் கட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, ராமேஸ்வரம் தாண்டி போகும்போது நிற்காமல் போகும்போது உள்ளேருந்து தூக்கி அப்படி போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ரயில்வே பிளாட்ஃபாரத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது அந்த பண்டில் தூக்கி அப்படி போட்டு போயினே இருப்பாங்க. இரண்டாவது உலகப் போர் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதனால் அந்த பார்சலை பிடிக்கிறதுக்கு தூக்கி போடுறாங்க பாரு, பார்சலு பண்டில் கட்டு, அதை பிடிக்கிறதுக்கு அவர் ஆள் தேவைப்பட்டது. டேய் கலாம் வரையா, துட்டு கொடுக்குறேன் வரையா. சிறுவனாக இருந்த அப்துல் கலாமை அவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் சம்சுதீன் என்பவர் கலாமை அழைத்து கொண்டு செல்கிறார் வேலை செய்கிறதுக்கு. காலையில் 5:30 மணிக்கெல்லாம் போயிடணும் ஸ்டேஷனுக்கு. அந்த பார்சல் தூக்கி போடுறாங்க பாரு, அப்படியே லபக்குன்னு பிடிச்சிக்கிறியா, துட்டு கொடுக்குற வரையா. அப்துல் கலாம் ஓடுகிறார். சிறுவனாக இருந்தபொழுது காசு சம்பாதிப்பதற்காக, பணம் சம்பாதிப்பதற்காக ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் அங்கே போடுற நியூஸ் பேப்பர் பண்டெல்லாம் பிடிக்கிறார். அப்படியே அங்கேருந்து விசிறி அடிப்பாங்க, அப்படியே லபக்குன்னு பிடிச்சிக்கிறார்.
அப்படி காசு சம்பாரிச்சார் சிறுவனாக இருந்தபோது. காலையில் அப்புறம் வீடு வீடாக போய் பத்திரிக்கை போடுறது, பேப்பர் போடுறது, ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் தினத்தந்தின்னு போடுறது. அப்புறம் சாயங்காலமாக வீட்டுக்கு வந்த பிறகு மளிகை கடைக்கு போய் மளிகை கடையில் பொட்டலம் கட்டி கொடுக்குறது. இத்தனை வேலைகளையும் செய்து கொண்டு பணத்தையும் சம்பாதித்து கொண்டு பெற்றோர்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருந்து கொண்டு அவரும் படித்து கொண்டே இருந்தார். மிகப்பெரிய பதவிக்கு வருகின்ற வரையில் படித்து கொண்டே இருந்தார். பேச்சு போட்டியில் 2வது இடம் பெற்ற ஷர்மிளா, 6ஆம் வகுப்பை சார்ந்த ஷர்மிளா அவர்களை அழைக்கிறேன். எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இப்பொழுது டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமை பற்றி கூற போகிறேன். தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வர தீவில் ஒரு நடுத்தர தமிழ் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15ஆம் நாள் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்தார். அவருடைய அப்பாவின் பெயர் ஜெயினுல்லாபுதீன், அவருடைய அம்மாவின் பெயர் ஆஷி அம்மா. வர்ஜீனியா மாகாணத்தில் ஹாம்பட்டனில் உள்ள நாசாவின் லேஞ்ச்லி ஆய்வு மையத்தில் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வேலை தொடங்கியது. இது அடிப்படையில் உயர்நிலை விண்வெளி தொழில்நுட்பத்திற்காக ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சி மையம். அவருடைய பயணத்தின் இறுதி கட்டமாக வலாப்ஸ் ஃப்ளைட் ஃபெசிலிட்டி என்னும் மையத்திற்குள் சென்றார். நாசாவின் சவுண்டிங் ராக்கெட் திட்டத்திற்கு இந்த மையம்தான் அடித்தளம். அங்கு வரவேற்பு கூட்டத்தில் ஒரு ஓவியத்தை பார்த்தார். அந்த ஓவியம் பிரதானமாக காட்சியளிக்கின்றன. ஒரு சில ராக்கெட்டுகள் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது பின்னணியுடன் போர்க்கள காட்சி ஒன்று ஓவியமாக தீட்டியிருந்தார்கள். அந்த காட்சி கருவாக கொண்ட ஒரு ஓவியம் அங்கே இருந்தது. அவருடைய கவனத்தை ஈர்த்தவர்கள் அதில் இருக்கும் படை வீரர்களே. ராக்கெட் போர் தந்திரத்தின் நாயகனாக ஒரு இந்தியனை நாசா பெருமைப்படுத்தி இருப்பதனை பார்த்து கலாம் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். நன்றி. Thank you, Sharmila. Now I request Lavanya of 9th standard to come. Except those who are sitting in front, JKG, SKG, first, second, all the others, please stand without any noise, silently, please stand. Teachers, please help them. The oath given by Dr. APJ Abdul Kalam to you, particularly to you students, she will read. I want you to repeat. I want you to repeat after her. இங்கே லாவண்யா 9ஆம் வகுப்பை சேர்ந்த மாணவி லாவண்யா படிப்பார்கள். அவர்கள் படிக்க நீங்கள் திரும்ப சொல்ல வேண்டும். எல்லோரும் கைகளை சற்று உயர்த்தி பிடியுங்கள். தோளுக்கு நேராக, யாரையும் இடிக்க வேண்டாம். நேராக இடிக்கிற மாதிரி தான் சைடில் கொஞ்சமாக பக்கவாட்டில். இதோ நான் கூறும் வார்த்தைகளை திரும்ப கூறுங்கள். இவற்றை தவறாமல் கடைபிடிப்பேன் என்று எனக்கு சத்தியம் செய்து கொடுங்கள் என்று டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் கூறினார். கல்வியில் சிறப்படைய நான் நன்றாக உழைத்து படிப்பேன். என்னுடைய வீட்டிலோ அல்லது படிக்கிற இடத்திலோ 10 மரக்கன்றுகளேனும் நட்டு அவை மரமாகும் வரை பாதுகாத்து வளர்ப்பேன். நான் மதம்,
ஜாதி மொழி ஆகியவற்றின் பெயரால் நடக்கும் தீவிரவாத செயல்களுக்கு ஒருபோதும் துணை போக மாட்டேன். நேர்மையான வழியில் நடப்பேன். மற்றவர்களும் நேர்மையாய் நடந்து கொள்ள உதவுவேன். நான் நல்லவனாயிருந்து நற்பணிகள் செய்து என் வாழ்வையே மற்றவர்களுக்கு சிறந்த உதாரணமாய் திகழச் செய்வேன். என் தாய் திருநாட்டின் வெற்றியையும் என் நாட்டு மக்கள் பெரும் வெற்றியையும் நான் மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுவேன். Thank you. Please stand. One more pledge we have to take. I call upon Ramya from 8th standard and Kavita from 10th standard. Once again, I request you to stand straight. All of you stand straight. Please stand straight, all of you. Be alert. Now they are going to read. Listen carefully. Take the oath. Come on, raise your hands. Ready? I will work with integrity and succeeded with integrity. I will be a good member of my family, a good member of the society, a good member of my state, a good member of the nation, and a good number of the world. I will always remember the importance of time. My motto will be, let not my wings days be spent in vain. My national flag flies in my heart, and I will be bringing glory to my state and the nation. I realize that small aim is a crime. I will have a great goal in my life and work hard to achieve that goal. I will acquire the knowledge continuously. I will sweat. I will persevere to achieve the goal. I will always try to save or better someone's life without any discrimination of caste, creed, language, religion, or state. Wherever I am, a thought will always come to my mind. That is, what can I do for you? I will plant at least 5 trees in my neighborhood and grow. I will always work for making my village clean, city clean, and state clean, so that my earth will be clean and green. I will do all my best to achieve energy independence by 2030. As a youth of my nation, I will work
and work with courage to achieve success in all my tasks and enjoy the success of others. I am as young as my faith and as old as my doubt ends. I will light up then the lamp of faith in my heart. Thank you. Sit silently, without noise. Now, prize distribution will take place. Now I request Mr. Victor to give away the prizes. The elocution competition, first prize, John Sirani of 6th standard. Second prize, Nilofar Shahin, 9th standard. Third prize, Sharmila, 6th standard. Essay competition, first prize, Pooja S, 6th standard. Second prize, Ramya S, 8th standard. Drawing competition, Vinita J, 9th standard, first prize. Soumya, 9th standard, second prize. Archana, 8th standard, third prize. Now, this is the time what we are all waiting for. Now, I request all of you to sharpen your both the hairs. Keep wide both the eyes as well as your hairs. All of you, be alert. Now, we are going to receive a lot. We are going to receive a lot from our chief guest. Now, I request our chief guest, Mr. Victor, to address the gathering. ஊரே யாவரும் கேளீர். இது யார் சொன்ன வார்த்தை? யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். யார் சொன்ன? யாருடைய வார்த்தை இது? கணியன் எத்தனையாவது நூற்றாண்டுல? இப்பதான் 6வதுல இருந்து 6 to 9 standard they heard about this. 13th century, 13ஆம் நூற்றாண்டில் இல்லையா, கணியன் பூங்குன்றனார் சொன்ன, எழுதிய, பாடிய ஒரு செய்யுள். இந்த செய்யுளின் முதல் பகுதியை யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர், இந்த வார்த்தையைத்தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் எந்த இடத்தில் சென்று அவர் சொற்பொழிவை நகர்த்தினாலும் அவர் முதலில் இதைத்தான் சொல்வார். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். எல்லோருமே என் உறவினர்கள், எல்லாம் எனது ஊர் என்று பொருள் போடுகின்றனர். Already the 6th to 9th standard students, they saw 4 or 5 presentations of Dr. Abdul Kalam and his talks. Also, they saw and listened his biography. Maybe they know little more than maybe from other student or those who could not see the presentation. Keep in mind the message that you received.
I am going to tell you another incident that took place in Dr. Abdul Kalam. It's very one of the wonderful and precious one. Abdul Kalam was very happy on only one occasion of his life. Dr. Abdul Kalam தன்னுடைய வாழ்நாளிலே மிக மிக அதிக சந்தோஷமாக இருந்தார் ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சியின் பொழுது. யாருக்கா தெரியுமா? யாரால கெஸ் பண்ண முடியுமா? எந்த நிகழ்ச்சியின் போது? யாரை தெரிஞ்சா ஒருத்தர சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எந்த நிகழ்ச்சியின் போது அவர் எதை செய்த போது அவர் மிக சந்தோஷமாக இருந்தார்? Anyone can guess? Boys, 10th standard, 9th standard boys, ஏதாவது சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியின் போது சந்தோஷமா இருந்தார். அவர் சொல்றாரு வாழ்க்கையில் அதிகமாக சந்தோஷமா இருந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அது. எனிபடி தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்க. விண்வெளி விண்வெளி அவர் போலையே ஏவுகணை அக்னி ஏவுகணை விட்ட பொழுது சந்தோஷமா இருந்தார். ஆனா மிக மிக சந்தோஷமா இருந்தார். He was very very happy. That's one of the thing. அதை விட சந்தோஷமா இருந்தார். அவரே அவருடைய பயோகிராஃபியில் அக்னி சிறகுகள் என்ற புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். அவர் ஒரு நாள் அவருடைய ஆய்வகத்தில் அவருடைய லெபார்டரியில் ராக்கெட்டுக்காக மிக மெல்லிய எடை கொண்ட அதிகமான எடை இல்லாம மிக மெதுவான எடை கொண்ட ஒரு உலோகத்தை ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தார். அதை கண்டுபிடிச்சி அது ஃபார்முலாலாம் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான கெமிக்கல்ஸ் ரெடி பண்ணி ஒரு மெட்டீரியலை கண்டுபிடிக்கிறார். ஏன்னா ராக்கெட் போகும்போது அதிக எடை இல்லாமல் இருந்தால் எளிதாக மேலே போகும், எடை கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு மெட்டீரியலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. யார்? டாக்டர் அப்துல் கலாமும் ஒரு டீமும். அந்த மெட்டீரியலின் எடை, அந்த உலோகத்தின் எடை வெறும் 400 கிராம். அவ்வளோ மெலிசு, மிக மிக மெலிதான ஒரு உலோகம். அப்பொழுது அவருடைய நண்பர் ஒரு டாக்டர் அங்கே வரார் அவர் பார்க்கறதுக்கு. அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கேட்குறாரு, மிஸ்டர் கலாம் இது என்ன புதுசாக இருக்கே அப்படின்றாரு. சொல்கிறாரு, இது மிக மெலிதான ஒரு உலோகம், a light weighted material for missile, just 400 gram. And Abdul Kalam was very happy to tell this one to doctor, and he thought of doctor will praise him and he will say many things about the material and about the team. But the doctor was very sad. அந்த டாக்டருக்கு ரொம்ப சோகமாயிட்டார் கேட்ட உடனே. ஸோ அப்துல் கலாம் கேட்டார், என்ன அவ்வளோ ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பே எங்கள் டீமை நானும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், ஆனால் நீங்கள் சோகமாயிட்டீங்களே, ஒய், வாட் இஸ் த ரீசன்? அந்த டாக்டர் சொன்னார், நான் எங்கே வேலை செய்யணும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? கால் ஊனமுற்ற நடக்க முடியாத குழந்தைகளிடம் அந்த மருத்துவமனையில் நான் பணிபுரிகிறேன். கால் ஊனமற்ற பிறவியிலேயே கால் ஊனமற்ற அவர்களுக்கு செயற்கையாக நடப்பதற்காக செயற்கை காலை உருவாக்குகின்ற அதை பொருத்துகின்ற பணியில் நான் இருக்கின்றேன். ஒவ்வொரு குழந்தையும், கால் ஊனமற்ற அந்த ஒவ்வொரு குழந்தையும் செயற்கை காலை கட்டையிலான கட்டையும் உலோகமாக கலந்த அந்த காலை பொருத்தி கொண்டு நடக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு வெயிட்டாக இருக்குது. காலை ரொம்ப தூக்கி நடக்க முடியாது குழந்தைங்களால, மெதுவாக தான் நடக்கும். பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ரொம்ப மெதுவாக தான் நடக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ வெயிட், 4000 கிராம் வெயிட். அந்த ஒரு காலுடைய வெயிட் வந்து 4000 கிராம். 4000 கிராம் வெயிட்டை தூக்கிட்டு இந்த குழந்தைங்களால மெதுவாக தான் நடக்க முடியுது, இயற்கையாக அவங்களால ஓட முடியல. ஆனால் நீங்கள் ராக்கெட் விடுறதுக்கு ஜஸ்ட் 400 கிராம் ஒரு மெட்டீரியலை செஞ்சு அதை ராக்கெட்டுக்காக வச்சுருக்கீங்க. ஒய் கான்ட் கிவ் திஸ் ஒன் டு தோஸ் சில்ட்ரன் அப்படின்னு கேட்டார். Abdul Kalam was shocked and he was shamed to know that so many children in this country having a very weight material in their leg and trying to walk and run. And immediately he assured the doctor, I will produce this material, particular material for the children, especially the handicapped children, and I will make a artificial leg
out of this material, and he did it. அந்த வெரி லைட் மெட்டீரியல் உலோகத்தை கொண்டு ஊனமுற்ற அந்த குழந்தைகளுக்கு செயற்கை கால்களை உருவாக்குவேன் என்று சபதம் எடுத்து அதை செய்தும் கொடுத்தார். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் வாழ்க்கையிலே மிக 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 மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சி என்று அவரே அவருடைய சுயசரிதையில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். ஏவுகணை விட்டதல்ல, அமெரிக்காவில் சென்று பேசியதல்ல, யூரோப்பியன் யூனியனில் பேசியதல்ல, ஐநாவில் பேசியதல்ல. ஊனமற்ற அந்த குழந்தைகளுக்கு வெறும் 400 கிராம் எடையுள்ள மிக குறைவான எடையுள்ள இந்த உலோகத்தை பயன்படுத்தி செயற்கை காலை செய்து கொடுத்ததுதான். இப்பொழுது அதை நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துகிறாங்க. அந்த காலை பொறுத்தின உடனே அந்த குழந்தைகள் உங்களைப் போலவே, சாதாரண குழந்தைகள் போலவே வேகமாக நடக்கின்றன, வேகமாக ஓடுகின்றன. எல்லா விஷயத்தையும் ஈவன் அவர்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் ஓட்டப்பந்தயத்தெல்லாம் பங்கெடுக்கிறாங்க அந்த காலில் பொறுத்த உடனே. அவ்வளோ லைட் மெட்டீரியல் அது. It was a great achievement of Dr. Abdul Kalam and his team, and it was a very happiest occasion in his life, which is mentioned by him in his own biography. That's one. The other one, when he was a president in Delhi, he went to the Rashtrapati Bhavan. It's a big palace, a big garden, only for one man and his family. And he was not so happy to go and live there, but it's a protocol of the president, he had to be there. So he went there. அந்த ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு போனார், ஒரு வாரம் இருந்தார், இங்கே பார்த்தாரு. தினந்தோறும் காலையில் உடற்பயிற்சி செய்வார். He'll go for a walking towards the inside the garden, the big palace garden, and he used to go for a walking. And he saw the whole building, so many windows and so many doors of the palace, but all the doors and windows are always closed. அந்த பெரிய ராஷ்டிரபதி மாளிகையுடைய நிறைய ஜன்னல்களும் கதவுகளும் இருந்தது. ஆனால் அந்த ஜன்னலும் கதவும் எப்பொழுதுமே மூடியே இருக்கும். அவருக்கு ஏன் இதெல்லாம் மூடியே இருக்குது? ஏன்னா அவர் ரூமும் அப்படி தான் மூடி தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லா ரூம்லேயுமே ஏசி போட்டிருப்பாங்க. அவர் உடனே அங்கே இருக்கிற அவருடைய ஆஃபீஷியல்ஸை கூப்பிட்டார். ஏன் எல்லா கதவுமே மூடியே இருக்குது, எப்போ பார்த்தாலும் மூடியே இருக்குது, என்ன காரணம்னு கேட்டார். அவங்க சொன்னாங்க, நோ சார், இட் இஸ் ஃபார் அ செக்யூரிட்டி ரீசன். ஒன் இஸ் ஃபார் அ செக்யூரிட்டி ரீசன், அதர் ஒன் இஸ் டு அவாய்ட் டஸ்ட் அண்ட் ஸோ ஆன். வெரி டிஃபிகல்ட் டு clean up this whole palace. But he said, don't worry about the security. Nobody is going to kill me. And don't worry about the dust and other thing. Even I myself will join together with the servants and clean the palace. Open the doors, all the windows and the doors. He asked them to, he commanded them to open. அந்த கதவுகளையும் ஜன்னலையும் தயவுசெய்து திறந்துடுங்க, எதையுமே மூடி வைக்காதீங்க. அவர் கட்டளையிட்டார். வேறு வழியில் பிரசிடென்ட் கட்டளையிட்டால் செஞ்சுதான் ஆகணும். அதனால் உடனடியாக அந்த கதவுகளும் ஜன்னல்களும் திறக்கப்பட்டன. அவர் எல்லாத்தையும் திறந்ததை பார்த்து அங்கே வேலை செய்கிற எல்லா சர்வன்ஸையும் கூப்பிட்டாரு, எல்லா அஃபிஷியல்ஸும் கூப்பிட்டாரு. இப்பொழுது இந்த மாளிகையை பாருங்கள். இந்த மாளிகைக்குள் வெளிச்சம் வந்திருக்கிறது, இந்த மாளிகைக்குள் காற்று வந்திருக்கிறது, இந்த மாளிகைக்குள் ஒரு உயிர் வந்திருக்கிறது. இத்தனை நாள் எத்தனையோ பிரசிடென்ட் இருந்தாங்க, இவருக்கு முன்னே ஒரு 11 பேர் இருந்துட்டாங்க, எப்போதுமே பூட்டி இருக்கும். ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இவர் தான் முதல் ஜனாதிபதி. அந்த மாளிகை ஜன்னலையும் கதையும் திறக்க சொன்னார். அந்த மாளிகைக்குள் வெளிச்சம் காற்று வந்து உயிரோட்டமாக மாளிகை விளங்கியது. அது அவர் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு வேலையில் பெரிய வேலையாக அவர் கருதுகிறார். இந்த ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தணும். அவ்வளோ பெரிய பேலஸ், மிகப்பெரிய பேலஸ், இந்தியாவிலேயே மிக முக்கியமான ஒரு பேலஸ் ராஷ்டிரபதி பவன். அது எப்பொழுதுமே மூடியே இருந்தது. அதனால் அதில் சுதந்திரமாக காற்றும் வெளிச்சமும் இல்லை. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படி தான். நம்முடைய மிகப்பெரிய மூளை, மிகப்பெரிய உடல், இறைவனின் அற்புதமான ஒரு ஆற்றல் நமது உடலும் மூளையும் வாழ்க்கையும். ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், எப்பவுமே மூடியே வச்சுருக்கோம். We are always closing our windows and doors because we are afraid of ourselves. நம்மை பார்த்தே நமக்கு பயம். ஐயோ யாராவது சொல்லிடுவாங்களோ, ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் யாருமே உடனே எழுந்து பதில் சொல்கிறதில்ல. பக்கத்தில் இருக்கிற பார்க்குறீங்க, அவனை பார்க்குறீங்க, இவனை பார்க்குறீங்க. ஏன்?
நமக்கு நாமே பயந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய தமிழ் கவிஞன் பாரதியார் பாடின பாட்டுன்னா, அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே. எது மேல? உச்சி மீது வானிடிந்து வீழினும் அச்சமில்லை. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்குமே அச்சம், ஃபியர். ஆல்வேஸ் we are filled with fear complex. எதை கேட்டாலும் பயம், எதற்கு எடுத்தாலும் பயம். we are afraid of everything. We don't open our windows and doors of our brain, our heart and our mind. So we don't get the real knowledge of air, the real knowledge of light, and we are not lying. Most of our lifetime we are dead. எனவே let us open our mind, our heart, our brain. நம்முடைய எண்ணங்களையும் இதயத்தையும் மூளையும் திறந்து வைப்போம். மூளையில் இருக்கிற கதவெல்லாம் திறந்து வைப்போம். உள்ளே அறிவு என்னும் காற்றும் கல்வி என்ற வெளிச்சமும் உள்ளே வரட்டும். அப்போது நமது வாழ்க்கை உயிரோட்டமாக இருக்கும். அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான இலக்கை நீங்கள் நிர்ணயிக்க முடியும். இதுதான் என் இலக்கு, இதுதான் என் குறிக்கோள், இப்படிதான் வாழப்போகிறேன், இதைத்தான் அடையப் போகிறேன். ஏற்கனவே 6 to 9 ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அப்துல் கலாம் fixed a ambition in his life. He wanted to be a what? What he wanted to be in life? What is his first ambition? Anyone? Who is that? Give a clap, big round of applause. Actually, Dr. Abdul Kalam wanted to become a pilot of a warplane. That's why he studied aeronautic. He doesn't want to become scientist. His ambition was to become a pilot of a warplane. He studied aeronautic. He wanted to do all the research on aeronautic. But he went for an interview. There were 25 of them went for interview after his graduation. He was the 9th one in the line, but before him the 8th student was selected and given job. Abdul Kalam and all others have failed. His first attempt to get a job, it's a failure. அவர் தோத்துட்டார். முதல் வாழ்க்கையில் முதல்ல வேலைக்கு போறாரு. ஏரோநாட்டிக் வார்பிளேன், போருக்கெல்லாம் போதும் இல்லையா, சண்டைக்கு போதும் இல்லையா, அந்த பிளெயினில் பைலட்டாக போகணும்னு ஆசைப்பட்டார். அந்த ஏரியாவில் தான் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டார். ஆனால் அவருடைய முதல் இன்டர்வியூவில் he failed, தோத்துட்டார். பட் he didn't leave it. Then he went again for a studies on space. He improved his knowledge. He went again to get all the possible knowledge about space and other things. And he changed his track and became a scientist in airship. And he achieved. Later he became president because of his achievement. எனவே தோல்வி, ஃபெயிலியர் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் வந்து போய்கொண்டே இருக்கும். அதை பற்றிலாம் let us not worry, கவலைப்பட வேண்டாம். தோல்விகள் வரும், எல்லாம் பின்னாலே வரும். ஆனால் just leave it, go on trying and you will achieve and have a ambition. இப்பொழுது நீங்கள் படிக்கிறீங்க, இந்த காலத்திலேயே நீ என்ன ஆகணும் என்று முடிவு உங்களுக்கு இருக்கணும். நான் இதைத்தான் ஆகப் போகிறேன், இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் இலக்கு. தினந்தோறும் காலையில் எழுந்த உடனே என்ன பண்ணுறீங்க? அம்மா காப்பி கேட்பீங்களா? டீ குடுமா, காப்பி குடுமான்னு கேட்பீங்களா? நாளைக்கு என்ன பண்ணுங்க? காலை எழுந்தவுடன் கண்ணாடி எடுங்க. முகம்பார் கண்ணாடி இருக்கு இல்லையா, வீட்டில் எல்லாருக்கும் இருக்கா இல்லையா? கண்ணாடி எடுத்து உங்கள் முகத்தை அந்த கண்ணாடியில் பாருங்கள். உங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க, நான் நல்லவன், நான் ஆற்றல் உள்ளவன், என்னால் எதையும் செய்ய முடியும். உங்களுக்கு நீங்க சொல்லிக்கணும். அது ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், உங்களுக்கு சுயமாக நீங்களே ஊக்கமூட்டிக் கொள்ளுகிற ஒரு விஷயம். அப்புறம் சொல்லுங்க, இன்றைய நாள் மிக மிக அருமையான நாள். டுடே இஸ் a very good day. I am going to do something better than yesterday. உங்களை பார்த்து நீங்களே சொல்லிக்கங்க. கண்ணாடியில் பார்த்து முதல் துறை பார்க்கறதுக்கு சொல்லும்போது பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கும், உங்களுக்கே சிரிப்பு வரும். பக்கத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய தம்பியோ தங்கச்சியோ இல்லை அப்பா அம்மாவோ என்ன பண்ணுவாங்க? ஏடா லூசா நீ அப்படின்வாங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது.
and do it again next day, then you will see the difference. அப்படி ஒரு எக்ஸசைஸை காலையில் நீங்கள் பண்ணிட்டு ஸ்கூலுக்கு வாங்க, that day will be a wonderful day for you. And this is a self motivation that you are going to do for yourself. So slowly you will get an ambition. என்ன வாழ்க்கையில் என்னவாக போகின்ற ஒரு இலக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஏற்கனவே 6 to 9 ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த கிளிப்பிங்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக அந்த ஹோம்ஒர்க் எனக்கு நீங்களே பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த ஸ்கூல் லீடர் இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் that homework. I want all the children of the 6 to 9 standard student to do the homework before you go to home today, not tomorrow, today. Write your name on it, class on it, do the homework and give to me. Give to your school leader and he will collect and give to me. As I told you, I will not show to any teachers. Don't worry. Even I will not show to Father Savaridas. It's with me. It will be with me. And I will come to know what is your ambition in your life. We will try to mold you, motivate you slowly, day by day. We will achieve and we will do a better study, a better life, and be a happiest person in our life. Thank you. Today, whose birthday? And in the school we had one child. What is the name of the child? Pardon? Supriya. Okay. Only that? Anybody else? Today we have Mr. Mani. I think he is celebrating his 61st birthday. He is celebrating his 60th birthday. I think we must give a real clap and also we must wish him. Okay. Okay. Just 1 minute. Not only that, today he is celebrating his wedding, silver jubilee of his wedding. Silver jubilee of his wedding. I think we have every reason to wish him. You can sit down and you can sing happy birthday to you, okay? Or better, congratulations to you, okay? Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations to you, dear brother. Congratulations to you. And may God bless you. And may God bless you. And may God bless you, dear brother. And may God bless you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to you, dear brother. Happy long life to you. We will don a ponnadai on him on this great day of his. I am happy that he was born along with Abdul Kalam. In the name of the school and the management, we would like to wish him many more years of happy life. And Mr. Janardhanan will give the memento. This program was arranged in a hurry because we were, just last week we finished the open day and our mind was not that much free because we have to start our classes.
though it's a short preparation, I know that all of you have tried to make it successful. I appreciate Mr. Victor for having come over here on this day. And I am also happy that Mr. Nelson managed to reach here. I long to have his presence. At least 3-4 years back, we could not get him, and if we have him now, I think we have to give a memento to him. Please bring the memento. Okay. Actually, the backbone of this whole program is Mr. Janardhanan and many of the teachers. And yesterday I was asking Brother Prabhu to think about the backdrop, and Prabhu went all the way and I got it done. And also Giri and other our friends, Hari Pachepan and Umabari and Krishnan, all of them joined together to put the screen and so on. I wish a day will come, everything is ready, we can just come and do the things. Okay, life is not that simple yet. I want all of you to become new Abdul Kalam. Okay, if you would have listened to all the messages what you got, you can become. God bless you. Now I call Master Divakar from 5th standard to give away the vote of thanks. I am Divakar from 5th standard. I am going to tell about vote of thanks. Dear Reverend Father U. Savaridas, our correspondent, respected gentlemen on the dais, dear teacher and my dear friends, today we have celebrated the birthday of our former President Dr. APJ Abdul Kalam as Youth Awakening Day in a grand manner. First, I thank Almighty God for everything. I thank our correspondent, Reverend Father U. Savaridas, for all this support, for all of us, for everything. Then I thank Mr. Victor, who took lot of pain to show us the interesting and useful video clip. I thank for his presence among us. I thank Mr. Prakash for the sound system. I thank and all the non-teaching staff. I thank all the teachers for their service, and last but not the least, I thank you, yes, you my dear friends. Thank you one and all. Thank you once again. जनहन मन हरि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधिर रंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे जाहे दव जय गाथा जनहन मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
8th standard boys, remove all the chairs. Smile, smile.
Smile. Look at the camera, man. Internet. Oh, you're afraid of food. Oh. Abdul Kalam kalipungan போன மாசம் நான் என்ன செய்யறது சொல்லு. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புதர் இயேசு தொலைக்காட்சி. Yes, friends, you are watching Arpudar Yesu TV. Arpudar Yesu TV means miraculous Jesus. Arpudar Yesu TV, a TV which works for the Catholic Church, works for the people who have talent. I request you to support Arpudar Yesu TV, which means miraculous Jesus TV, so that we can take the word of God using media, young talent to the goal. So, requesting for your support, help. The bank details, address, phone number
The website address is given below, so that you can call, write, or let us know your feedback as well as support us so that we can take the word of God through media and work together as one team. Thank you. Your Nelson Anthony Joachim from Arpudar Yesu TV. Thank you. Hello friends, உங்களோட அற்புதர் இயேசு டிவியிலிருந்து திரும்பியோ நெல்சன். Friends, அற்புதர் இயேசு டிவி உங்களோட டிவி. இது அற்புதர் இயேசு டிவி மூலியமாக இருக்கிற டேலண்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்து இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்காக, இளைய சமுதாயத்துக்காக மீடியா மூலியமா நாங்க ஆண்டவரோட நற்செய்தியை நாங்க கொண்டு உங்களோட வீட்டுக்கு வரோம். ஸோ இந்த அற்புதர் இயேசு டிவி வந்து உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை. இதை நம்ம சேர்ந்து நம்ம ஒரே டீமா நாங்க சேர்ந்தோம்னா நிச்சயமாக இப்போ நீங்க பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குற போல நாங்க இன்னும் அதிகமான நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம். நன்றி. உங்களோட நெல்சன் ஆண்டனி ஜோக்கியம். கிறிஸ்து இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, நமது அற்புதர் இயேசு டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் எழுச்சியூட்டும் இறை செய்திகள், அபிஷேக ஆராதனைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் எண்ணற்ற மக்கள் மன மாற்றத்தையும் உடல் சுகத்தையும் ஆழ்ந்த இறை அனுபவத்தையும் பெற்று வருகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. பிரியமானவர்களே, இந்த உன்னதமான நற்செய்தி பணியின் எல்லைகள் விரிவுபடுத்தப்படவும் இன்னும் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் திரள் திரளாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை அறிந்து கொள்ளவும் இந்த பணி எந்த தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடக்கவும் தேவைகள் சந்திக்கப்படவும் உங்கள் ஜெபங்களையும் தாராளமான காணிக்கைகளையும் அன்புடன் எதிர்பார்க்கிறோம். நீங்கள் காணிக்கைகளை அனுப்ப வேண்டிய விவரங்கள்: பேங்க் டீடைல்ஸ், Bank of India, account name Jesus Helps, account number 8033101196, bank name Bank of India, bank branch Washerman Pet. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அக்கவுண்ட் நேம் நெல்சன் ஆண்டனி எல், பேங்க் நேம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அக்கவுண்ட் நம்பர் 300787565565, IFSC code SBI N 0001794, branch New Washerman Pet. Address for money order, DD and check. Arpudar Yesu TV, 56/11, Avur Muthaiya Street, New Washerman Pet, Chennai 81. Contact numbers 8148912933, 9789866627 and 9790721603. Email ID nelsonAjokiam@gmail.com. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.